بسم الله الرحمن الرحيم. الفتح إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه وأزواجه ذريته أن الله يعلي الدرجة في الجنة وينفعنا أسراره من واره مع علومه في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى روح سيدنا محاجر إلى الله أحمد بن عيسى. ثم إلى روح سيدنا عظام فقيه قدام محمد بن علي بعلي. ثم إلى روح الشيخ بكر بن سالم أولاده. ثم إلى روح الشيخ علي بن الشيخ بكر بن سالم وأصولهم فرم. ثم إلى روح الحبيب معر بن عبد الرحمن طاس الشيخ البراء. ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن حداد. ثم إلى روح الحبيب حسن بن عبد الله حداد وأصولهم فرم. ثم إلى روح الحبيب حسين بن أبي بكر يدروس. ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن حسين الطاس. ثم إلى روح الحبيب محمد بن حداد. ثم إلى روح بن حسين بن عمر بن حوض الطاس. ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن شيمي الطاس. ثم إلى روح بن علي بن رحمن سقاب. ثم إلى روح الحبيب منذر بن فاطمة سوا وصولهم فريم. ثم إلى روح الحبيب محسن بن محمد الطاس. ثم إلى روح الحبيب سالم جدا. ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن محمد الحداد. ثم إلى روح الحبيب علي بن حسين الطاس. ثم إلى روح الحبيب عمر بن حوض الطاس وصولهم فورهم. ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن محمد سقاب. ثم إلى روح الحبيب علي بن عبد الرحمن الهبشي وصولهم فورهم. ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن الفقيه. ثم إلى روح الحبيب أبو بكر بن محمد سقاب وصولهم فورهم. ثم إلى أرواح ساداتنا علي أبي علي وجميع وصولهم فورهم أن الله يتغشى برحمة ولم مغفرة ينفعون أسراره من واره مع علومه في الدين ودون آخر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فاتحة. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. إلهي بقرآنك الكريم تنوّر بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي علم اليقين توافقني لحسن العبادة بأسماء تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال تنجي بي وبالمصطفى الرسول تشراه لصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي ملائكة الكرام تحقق بالتقوى بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي بحقهم وشرا لذي شر وجنات بفضلك بحسن الخواتم وبالرحمة بدار الإقامة عليهم من صلاة وتسليم ورضوان إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Kita baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan khusus untuk muallif al-kitab al-Imam Muhammad Al-Ghazali wa summa ila al-Imam Muhammad ibn Attallah As-Sakandari summa ila masyayikhina ustadina fil khair adallah yataghashah bi rahmah maghfirah wa yanfa'una bi aswarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kehadiran keluarga insyaallah ya, insyaallah bukan tamu ya, keluarga ya. Alhamdulillah baik-baik ame omongan jadi doa. Akhiratu alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan guru kita Babe Aldo. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, diberkahi keturunan yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Langsung nggak pakai banyak kalam ya, kita persilahkan beliau menyampaikan taujihat dan nasihatnya buat kita semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti setelah beliau tausiah baru kita baca kitab kita dan ditutup dengan doa penutup ya. Fa ilaihi falyatafaddal mashkura. Shallu ala Muhammad. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi ahli syafa'ah wa alihi ahli al-karamah. Amma ba'du. Yang saya muliakan guru sekaligus kakak ipar sekarang ya. Dulu benar ya, ucapan itu doa. Dari dulu kita nggak mau di Mahya ini dibilang tamu. Subhanallah, jadiin mudah-mudahan beliau sekeluarga Abah Umi juga insyaallah umur panjang sehat afiat iman wal Islam, dan mudah-mudahan Mahya tetap jadi bengkel hati buat kita semua dan semua yang hadir di sini. Ada Ustadz Renal, ada Ustadz yang belum, saya nggak hafal namanya, tapi insyaallah nama kalian tercatat di satu barisan yang sama sebagaimana Allah kumpulkan kita malam ini di tempat yang mulia.
karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kelak di yaumil akhir di barisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, ngopi dulu gue. Beneran nggak tahu mau ngomong apa gue tuh Ustaz. Iya, yang ulama beliau soalnya. Ya, jadi kita bukan ngajar di mari, bukan tausiah, enggak, mentaati perintah ulama. Ya, walaupun umur muda beliau, tapi beliau lebih alim. Dan mudah-mudahan niat kita niat baik, insya Allah Allah catat ini jadi baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, Al-Faqir tertiba ini. Ingat satu ayat yang luar biasa. Ini zaman sekarang ini udah banyak yang makin rusak ini zaman. Ya, Al-Faqir banyak berkecimpung di dunia itu. Kedatangan Al-Faqir juga ke Jakarta kali ini Ustaz, itu karena melihat Allah udah sampai segini nih. Ya, udah sampai tahap rusaknya itu, taraf rusaknya itu udah sampai bikin Al-Faqir sempat galau. Sempat galau banget itu. Jadi berangkatnya Al-Faqir ke sini nih mendadak. Bahkan sempat satu malam tempat Al-Faqir alhamdulillah dekat sama Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid rahimallahu taala anhu wa nafa'na bihi wa bi alihi fid darain amin. Jadi malam itu Al-Faqir saking galaunya ziarah Habib Saleh itu sampai meluk kubur. Nangis dalam keadaan meluk kubur, galau. Ya, ini bocah-bocah sini tahu galau kan lu ya. Tapi bukan galau karena percintaan, bukan. Galau karena keadaan. Memang udah separah ini, nggak perlu gua ceritain ini keadaan. Cuman ini nanti insya Allah ada sedikit hubungannya buat supaya kita makin semangat ngaji. Jadi Al-Faqir sampai meluk kubur, meluk. Ya. Sampai ada beberapa ucapan kalimat itu mungkin kalau diceritakan di sini Al-Faqir akan dibilang orang gila. Nanti saudara-saudara kita yang berfaham nggak boleh ziarah, nanti Al-Faqir akan dibilang semakin syirik gitu. Ya, nangis kubur itu. Pas Al-Faqir pulang, Al-Faqir dapat satu hadis dari salah satu ulama, Syekh Imran Hussein, mata'anallah bituli hayati. Mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Kata Syekh Imran Hussein, akan datang satu zaman. Ini habis dengar hadis ini Ustaz, makin nangis sana. Malam itu makin nangis. Kata Syekh Imran Hussein menceritakan hadis Nabi SAW, akan datang satu zaman di mana umatku akan menangis memeluk kubur dan berharap yang ada di dalam kubur itu adalah mereka. Makin nangis. Ini tadi baru gue lakuin nih. Jadi memang benar galau. Alhamdulillah Al-Faqir sampai Allah takdirkan berangkat ke Jakarta. Doain insya Allah apa yang kita hajatkan, insya Allah Allah bantu. Dan ini buat umat. Kita nggak perlu ceritain di tempat ini, nggak perlu. Ntar aja lihat aja ngapain sih si Babe ini lagi. Nah ternyata ya Muslim, subhanallah, kemarin Al-Faqir ke tempat Habib Ahmad bin Saleh Al-Attas, mata'anallah betul hayati. Dari pagi beliau itu nerangin sama kita tentang takwa. Al-Faqir itu kalau di majelisnya Habib Ahmad bin Saleh, majelisnya sama habis Isya. Tapi kalau Al-Faqir datang habis duhur itu terlambat sudah. Jadi memang disuruh kalau beliau udah hari Senin itu dari pagi udah di sono gitu. Alhamdulillah beliau. Nah dari pagi Senin kemarin sampai pengajian ngomonginnya takwa, tentang bab takwa. Mau ke sini tadi, saya bilang sama anak-anak, saya bilang sama istri saya, mudah-mudahan umur panjang sehat afiat. Kalau disuruh ngomong mau ngomong apa gue? Subhanallah duduk di sini kena kopinya, masya Allah kopinya nih, bikin cerdas. Makanya ngopi lu pada biar ada cerdasan dikit. Sallallahu alaihi Muhammad.
Tiba-tiba Al-Fakir teringat satu ayat yang luar biasa memang, dan ini udah banyak dilupakan juga ini ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Cukup sampai di situ dulu. Jangan wa may yatawakkal 'ala Allahnya dulu. Subhanallah. Ayat ini ternyata menjadi tolak ukur keadaan zaman sekarang. Kenapa zaman sekarang orang-orang itu tidak dapat jalan keluar? Kenapa permasalahan kok kayaknya masalah belum selesai muncul lagi masalah, satu belum selesai muncul lagi satu. Indonesia ini negara kaya raya, gemah ripah loh jinawi, air berlimpah ruah. Sampai nih majelis kadang-kadang sampai kelebihan air, Ustaz, benar ya? Hah? Sampai bus, benar Ustaz? Iya. Tapi lihat keadaan ini, Allah, sampai bingung kita. Ini kenapa masalah nggak selesai? Bukan selesai, nambah. Sampai Al-Fakir pernah bilang, Ustaz, Indonesia ini negara oknum. Oknum, kalau udah pakai kata oknum artinya masalah itu. Ya, kan ada tuh oknum pejabat, oknum anggota dewan, oknum polisi, oknum TNI. Yang di YouTube ini pengajian, gua nggak ngomong politik di sini. Kan ada oknumnya. Ya. Ampe Habib ada oknumnya. Kiai ada oknumnya. Oknum Habib berantem abna oknum Kiai, umat pecah. Ngaji nggak habis-habis, masalah malah nambah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar. Kita ini sebenarnya sama Allah nggak usah mikirin masalah sebenarnya. Takwa aja, Allah kasih jalan keluar. Dalam ilmu nahwu, guru kalian ahli dalam bab itu dan saya bodoh dalam bab itu, tolong kasih tahu Ustaz. Ada namanya mafhum mukhalafah, betul Ustaz? Berarti kalau orang yang bertakwa dikasih jalan keluar, yang kagak takwa ditambah tuh masalah. Yang terjadi sekarang begitu nggak? Yang terjadi sekarang begitu nggak? Karena udah habis orang takwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang kalau bertakwa itu dapat rezeki dari Allah, dari jalan yang nggak diduga. Makanya biar kaya nih di Indonesia, seret rezekinya. Siapa yang bilang Indonesia miskin? Kagak terima gue. Indonesia nih, sumur minyak di mana-mana. Benar. Al-Fakir pernah ke Pulau Bunyu namanya Ustaz. Itu dari Tarakan itu naik speed lagi, itu 3 jam ke pulau namanya Pulau Bunyu. Itu di sana ada sumur minyak ratusan tahun nggak kering-kering itu sumur. Yang ajaibnya, mestinya kita kaya dong. Apa yang nggak punya kita? Apa yang Indonesia nggak punya? Canggih Indonesia ini. Tapi rezeki seret. Sampai saking seretnya tuh rezeki, hebat emang Indonesia ini, jago. Pemerintahnya keren. Sumur minyak Indonesia ya diolah sama orang luar di Indonesia, dibeli sama Indonesia lagi ngutang. Yang ngolah siapa? Singapura, negara kecil yang nggak lebih gede dari Jakarta. Indonesia ngutang ke situ. Saking seretnya udah itu rezeki. Ibarat rumah tuh, rumah gedung gede lengkap fasilitas, ngutang sama warung sebelah. Olol, bukan nggak sah. Kurang hilang satu huruf Ustaz. Ya kan, kalau baca Quran hilang satu huruf kan nggak sah ya kan?
Iya benar ya Ustaz. Harus pakai dalil kita di mari. Ngopi dulu gue biar nggak kelepasan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Enggak apa-apa, gue kan habib magang masih. Belum lulus. Soalnya yang lulus ntar disuruh tes DNA. Ya. Unyil. Sallallahu ala Muhammad. Lanjut ya. Biar kita enak nih ngaji benar-benar gitu. Jadi sebenarnya makin hilang orang bertakwa di Indonesia ini. Yaitu banyak banget oknum. Andai kata, mudah-mudahan bisa deh kita mulai dari diri kita. Aduh, takwa benar-benar kita nih. Takwa arti dasarnya itu kita dengar tiap sholat Jumat itu khotib wajib mengingatkan usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku wasiatkan diriku dan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Mulai dari sekarang nih, ini luar biasa nih. Tempat pengajian-pengajian begini, mudah-mudahan Ustaz Ahmad umur panjang, sehat afiat, istiqamah. Di sini lu belajar takwa itu, gimana itu takwa? Makan pakai tangan kanan, minum duduk. Kadang-kadang yang ngaji aja, ngaji ya Allah, pulang ngaji nih. Jalan, belum lama, belum jauh, udah aqua dibuka minum sambil jalan. Katanya, ya gimana mau takwa ya? Yang kecil-kecil begitu aja kita lepas. Makanya keadaan kita sampai hari ini muka kita masing-masing kayak kanebo kering kelipet. Kenapa? Nggak ada jalan keluar dari masalah kita. Padahal kita hidup di dunia, tempatnya masalah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim Allah yang tahu itu artinya. Kita nggak mau bahas itu. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab itu nggak ada ragu di dalamnya. Ya. Makanya kalau udah Al-Quran ngomong itu udah nggak pakai dibahas lagi. Orang sekarang kadang Al-Quran dikucik-kucik, apalagi ini mau pemilu nih. Waduh. Wah. Itu apa itu? Di sini nggak termasuk insya Allah. Ada tuh Ustadz Habib plat merah ada. Ada Ustadz. Mudah-mudahan di sini kagak. Di sini siapa aja datang sama, mau pejabat, mau pengusaha, mau rakyat, mau apa sama belajar di mari. Tapi ada kan ya itu ya, yang plat merah tuh, kayak ambulan, bawa orang sakit, tengah jalan mati. Astagfirullah, ngopi dulu gue. Sallallahu ala Muhammad. Al-Quran itu sumber ketakwaan. Di sini alhamdulillah kalian belajar Al-Quran itu, nggak ada ragu. Al-Quran itu seperti kalau kita beli handphone. Handphone baru itu ada kotaknya, ada bukunya, buku petunjuk penggunaan. Hudal lil muttaqin itu kan petunjuk, Ustaz, betul ya? Bagi orang bertakwa. Lu mau takwa pegang Quran. Lu mau takwa belajar Quran. Tanpa Al-Quran nggak mungkin takwa, nggak mungkin. Sama kayak buku petunjuk handphone ini, ada merek A, bukunya pasti merek A, tipe yang itu dimaksud, tipe 1 ya tipe 1. Kalau handphone merek A dikasih buku merek B, jalan nggak? Nah itu manusia sekarang. Makanya gimana mau takwa, pegangannya bukan Al-Quran, pegangannya selot. Ada di sini ya? Nggak ada loh, korban selot di bawah ya. Gimana mau takwa, Al-Quran ditinggalin. Cek di rumah Al-Quran di mana? Di mana itu Al-Quran? Tahu piring? Piring.
Piring ini kita habis makan, kita cuci, kita taruh di tempat bersih, bener gak? Cek Al-Quran di mana di rumah. Cek, pulang cek, periksa Al-Quran. Insya Allah ngambil Al-Quran begini nih. Bener apa bener? Ya. Terus mau takwa gimana lu? Kalau udah nggak takwa, ya itu dah. Hidup ya begitu, nggak ada jalan keluar saya. Ini baru syarat takwa itu ada berapa ya? Baru tentang Al-Qurannya aja kita udah jujur aja kita. Loh, kita kan baca Yasin. Yasin surah dalam Al-Quran. Kita baca suratul Ikhlas, itu surah. Al-Quran yang mana? 30 juz sayang. Itu Al-Quran. Kalau dipisahkan kan ada surah, ada ayat, ada huruf, ya ada harakah, betul ya. Al-Quran yang mana? 30 juz itu. Baca itu. Dibaca. Guru kita Habib Abdullah bin Ibrahim bin Smith, mudah-mudahan umur panjang, sehat afiat. Kata beliau, ya Ali igra al-Quran walau bil ayah kulla yawm. Ya Ali, baca Al-Quran walau cuman 1 ayat tiap hari. Udah malas banget itu. Bismillahirrahmanirrahim, sadaqallahul azim. 1 ayat. Besok lagi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sadaqallahul azim. Nggak apa-apa, masih mending daripada yang kagak sama sekali. Bahkan kemarin salah satu ulama akhir zaman, eskatologi akhir zaman mengatakan tidak ada manusia yang selamat dari kekacauan zaman itu kecuali orang yang mendawamkan Al-Quran 30 juz itu dalam 1 bulan khatam, 1 bulan khatam, 1 bulan khatam. Mudah-mudahan kita bisa nih. Jadi nggak usah banyak-banyak. Intinya kenapa ini kagak enak semua, rezeki seret, jodoh mampet, goceng, lu juga ada satu kaum lu. Itu karena kita kurang bertakwa. Kalau kita sudah bertakwa, yakinlah ya muslim, pasti ada jalan keluar. Dan itu Al-Fakir alhamdulillah sudah rasakan. Masalah tiba-tiba ada aja jalan keluar. Kenapa? Karena takwa. Kita nggak perlu mikir, sok-sokan kita mau mikir. Kadang-kadang kita mikir ini. Jalan keluarnya ya Allah, begitu doang. Karena Allah bantu jalan keluar. Bahkan di ayat itu berikutnya ada kan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Udah, tugas lu bertakwa sama tawakal. Selesai sayang. Selesai, selamat hidup lu. Dan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar syukur. Syukur yang jangan hanya di lisan, syukur dari dalam hati. Syukur yang memahami betapa banyak, betapa agung, betapa luhur pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita sampai malam ini di tempat yang mulia ini. Syukuri itu untuk menggapai ridha Allah melalui ketakwaan. Masalah yang lainnya lewat sendiri. Tugas kita bertakwa. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Allah bantu, Allah bersihin hati kita, Allah kuatin, Allah kasih taufik, hidayah, inayah untuk tetap bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Nanti insya Allah bagaimana takwa itu pasti guru kalian akan menerangkan itu takwa. Mudah-mudahan Allah bantu kita semuanya untuk bertakwa. Allah istiqamahkan kita di majelis ini. Allah istiqamahkan langkah kita untuk semangat tetap di majelis ini untuk mencapai ridhanya Allah, senyumnya Rasulullah SAW dalam ketakwaan. Ala hadhin niyah wa ala ma nawa sayyidi syekhi al-Habib Abdullah bin Ibrahim Smith. Mata'ana Allah bituli hayati wa bi'ilmi wa bikaramati wa bi'anna Allah yadkhil niyatana fi niyatih wa akhlaqana fi akhlaqih wa amalana fi a'malih wa yaj'alana min hisbih wa yarzuquna mahabbatahu wa tawaffana ala millatih ويشرنا في زمرته بخير ولطف وعافية في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالقبول. الفاتحة.